जी जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हो करी बख्यान। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल भय चीता। मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल भय चीता। जागदी जोत चबर छत, तखत दे मालक धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਉਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਆਏ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਯੁਗੀ ਪਾਂਡਾ। ਆਓ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ,
आओ जानन का यतन करिए। सारिया संगतां मनोवृत्तियां एकाग्र करो। फतेह दी सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह जी ने समाज की नबज नूं टोक के वेख्या और गुरु साहब जी खास करके समाज विच जिहड़े लोग अपने आप नूं धार्मिक समझते सन और उन्हां कोल धर्म नहीं सी, गुरु साहब उत्थे पहुंचे। जदों गुरु साहब उड़ीसा दे विच विचर रहे ने उस वेले एक कलयुगी पंड है जिस दे नाल गुरु साहब विचार चर्चा करते हैं, अपनी बात उस दे नाल सांझी करते हैं। और पहला गुरु नानक पातशाह उसदे कोल जाते हैं, उसदे अडंबर नूं, उसदे धार्मिक लिबास नूं, धार्मिक क्रिया नूं ध्यान नाल तकते हैं। और जदों गुरु साहब जी ने उसदे पासों सब कुछ सुनिया जो बोल रहा सी, उस तो बाद अगली क्रिया गुरु नानक पातशाह जी ने शुरू की। भाई मर्दाना जी पासों उसकी गड़वी नूं पासे करा के और उस सत्संग दे विच बह जाना, जिस सत्संगत दे विच लोकां नूं ओह ठग रहा सी, लोकां नूं सही मार्ग तो छिड़का रहा सी, गुरु साहब उत्थे ही बैठ जाते हैं और उसकी तिन्ना लोगों की बात लोगों नूं दसदे ने भी ये कहता है भी तिन्ना लोगों के मैनूं दर्शन हो रहे हैं। और उसनूं अपनी गड़वी जिहड़ी है जदों कुछ समा नज़र ना आई तो वह परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। जिहड़ा लोगों के दुख दूर कर रहा सी, जिहड़ा कहता सी कोई परेशानी नहीं होवे, मैनूं आके दसो मैं तुहाडी हल कर देवांगा। गुरु नानक पातशाह जदों उत्थे प्यारे पहुँचे तो गुरु साहब जी नूं हुण उसने पूछया अपने चेलियां नूं जिहड़े अगे बैठे सन भी मेरा ये जिहड़ी गड़वी सी पैसों वाली कित्थे गई। गुरु साहब जी ने पहला सारिਆਂ ਨੂੰ इशारा किया सी भी सारिਆਂ ने चुप रहना, गल कोई नहीं करनी। हुण वो बेचारे की करन कि गुरु साहब जी ने जो सारिਆਂ ਨੂੰ इशारा किया भी आप जी ने कोई गल नहीं करनी इस बाबत। गुरु साहब जी इतना चिर दे विच ही कोई होर गलबात करदा, कोई बोलदा, गुरु साहब कहंदे महाराज बड़ा अदब देंदे ने पंडित जी, वो गड़वी तिन्ना लोकां दे विच ही है, तिन्ना लोकां नूं वखरी नहीं। जिन्हां तिन्ना लोकां दे तुहानूं दर्शन हो रहे ने, जिन्हां दे तुसीं दीदार कर रहे हो, तुहाडे दीदार कोई भी कर लवे तो तिन्ना लोकां दे तुसीं दुख कट सकदे हो। प्यार वाले सच जानना उस वेले कलयुगी पांडे नूं समझ आई कि ये जो गल कर रहा कोई आम मनुख नहीं है। उत्थे फिर गुरु नानक पातशाह जी ने संवाद रचाण वास्ते एक शब्द जिहड़ा सी उचारण किया। गुरु साहब ने एक सच्चाई बयान की, कहन लगे देख कलयुगी पांडे काल नाही जोग नाही नाही सतका ढब थानिष्ठ जग भ्रष्ट होए डूबता इव जग। भी जगत के डुबन का कारण होर कोई नहीं, क्योंकि धार्मिक अस्थान जिहड़े ने वो भ्रष्ट हो चुके हैं। प्यार वाले गुरु नानक पातशाह जी दीयां ये गल्लां उसके जीवन का एक एक दृश्य गुरु साहब जी की इस बाणी ने जो उसके समक्ष रखा ना, तो गुरु नानक पातशाह के चरनी पै गया भी मैनूं वाकई सच्ची मुच्ची तिन्ना लोगों के कोई दर्शन नहीं हो रहे। गुरु साहब ने एक गल आखी सी उत्थे, देख ये सारे लोग तेरे कोल तां आए ने क्योंकि किसी का पुत्र आखे नहीं लगता, किसी की धी आखे नहीं लगती, किसी का काम नहीं चलता, कोई किसी कारण करके दुखी है, कोई होर कोई कारण है, इस करके ये सारे तेरे कोल आए ने। और तू की कर रहा है, इन्हों सही रस्ते पाने की थां ते, कोई ज्ञान देने की थां ते होर इन्हों कह रहे हैं भी मैनूं तिन्ना लोगों के दर्शन कर हो रहे हैं तो मेरे दर्शन करके थोड़े दुख कटे जाएंगे। जब दर्शन करके तेरे आप नूं दर्शन नहीं हुए तो इन्हों तेरे की दर्शन होणगे, तो तेरे की दुख जेड़े आप दे तेरे रोने नहीं मुके तो इन्हों के की मुकणगे।
उस वेले गुरु साहब ने कहा कि गल इदां है कि ये जिहड़ा कर्म कांड है ना, ये छड़ दे। कहता महाराज रोजी रोटी करके करदा है, इस पाखंड के नाल मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरे बच्चे पलते ने। सतगुरु जी ने एक गल आखी प्यारिया, तू धर्म की गल लोगों को समझा के वेख, रोजी रोटी तां भी तेरी चल जानी है। रोजी रोटी विच ना लोगों ने कमी नहीं आउण देनी। उत्थे फिर गुरु साहब जी ने उसनों अपने मिशन बारे समझाया और सच का उपदेश है शब्द के राही जिहड़ा तुहाडे नाल मैं सिर्फ 2 तुकां सांझियां कीतियां ने, उसदे नाल विचार खाने च पा दित्ती। गल समझ विच आ गई ते वो धार्मिक तौर तो जिथे कि लोगों को ठग रहा सी, लुट रहा सी, कुराहे पा रहा सी, आप भी राह ते पै गया ते होरां नूं भी हुण राह पाना शुरू कर दिता। इस ते साखी का अर्थ है कि जिहड़े बंदे आप कुराहे पए ने, जिहड़े आप कर्म कांडी जीवन जी रहे ने, वो तुहानूं कर्म कांडां चों कदी नहीं कढ सकदे। इस करके अज लोड़ है कि कर्म कांडियां दे नाल ना जुड़ के आपां शब्द गुरु नाल जुड़ीए, बाणी दे नाल जुड़ीए और बाणी नूं अपने जीवन का आधार बनाइए। उत्थों गुरु साहब जी तुरदे है। जगन्नाथपुरी की गल सारे जानते हो। गुरु साहब जी ने यही गल दर्शाई सी कि अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा है ना, वो सारी कायनात विच है ते उसदी आरती साडे कीतियां नहीं होनी। आपां सोचिए ना, रब की असी आरती कर लांगे, गुरु की आरती कर लांगे तो ये सानू भुलेखा होएगा बहुत बड़ा। एडा वड्डा रब होवे ते साडी एक थाली दे नाल वो किवें रीझ सकदा है? साडे एक दो दीवियां दे नाल किवें प्रसन्न हो सकदा है? साडे एक दो मोतियां नाल किवें खुश हो सकदा है? जिसदी कुदरत दे विच इतने महान दीवे जग रहे हैं, मोती जग रहे हैं, जिन्हों गुरु नानक पातशाह ने कहा, गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मन आलो पवन चबरो करे, सगल बन राय हुलंत ज्योति। उत्थे कहण दा मकसद सी गुरु साहब जी का भी मान लो तुसी जगन्नाथ की आरती इत्थे कर रहे हो, पर जगन्नाथ की आरती उस दिन होवेगी जदों सारी मानवता नूं तुसी एक समझोगे। भाई मरदाने नूं थोड़ी मंदिर च नहीं आण दिता, धक्के मारे ने भी ये सूदर जात साडे मंदिर पिटिया जाएगा, भी रब्बी किते पिटिया जांदा। देखो ना तुसी, इस सूरज दियां करना गंद मंदिर ते भी पैंदियां ने, कीचड़ ते भी पैंदियां ने, कमल दे फुल ते भी पैंदियां ने। कि जे गंद मंदिर दे उत्ते सूरज दी किरना पैंदियां ने कि किते वो मैलियां होंदियां? नहीं, सगों गंद नूं सुका देंदियां, कीचड़ नूं सुका देंदियां। ते ये भी गल ने, जे कमल ते पै जाण ते वो सुगंधित थोड़ी हो जानियां। किरना दे नाल कोई वास्ता नहीं, कोई सुगंधी होवे भावें गंध होवे, किरना दा अपना काम है अपना असर छड़ना। गुरु साहब जी ने यह सिद्धांत लैके जगन्नाथपुरी च आख्या कि आरती सच्ची मुच्ची उस दिन होवेगी जिस नाल तुसीं सब में जोत जोत है सोए तिसदै चानन, सब में चानन होए दी विचारधारा दे धारनी होवोगे। इस तरह करते रहो, रब ने खुश कोई नहीं होना। असी भी तो इदां ही करते हैं ना, साडी भी तो यही विचारधारा है। सतगुरु जी ने उत्थे फिर ये विचार समझा के कि एक तो अकाल पुरख वाहिगुरु सर्वपक्षी है और मानवता दे विच इस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं वेखो। जदों ये गल कहंदे ने कि सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक तोई। की सारा कर रहे ने गुरु साहब दस रहे ने कि इस मरदाने विच भी कोई जोत है, उही रब है जिहड़े रब दी तुसीं आरतियां करदे फिरदे हो। भाई मरदाने नूं तुसीं अंदर नहीं आण दिता, ये रब उही है जिहड़ा कि हज़ारां अखां दे विच आप रब देख रहा है, हज़ारां शरीरां दे विच रब आप बैठा है, पर वो शरीर तो बिना है, वो अखां तो बिना, वो हत्थ ते पैरां तो बिना, पर सारे शरीर ते हत्थ पैर उसदे ही ने। क्योंकि जिन्ना चिर आपां इस तरह नहीं समझांगे ना प्यारिओ, तो आपां धर्म दा उपरली जिहड़ी किरिया उही धारण करके रखांगे, पर धर्म दा अंतरीव ज्ञान जिहड़ा है वो साडे जीवन दा आधार नहीं बनेगा। असल विच सीखना इस तो यह है कि असी किसी मनुख का तिरस्कार नहीं करना,
ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨਾ, ਭਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਮਲ ਖਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਇਤਨੀ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ, ਦਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੋ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ, ਦੋ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਅਜੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੋ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ? ਰਾਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਬਾਗ 'ਚ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਆਰ, ਹੇ ਰਾਜਕੁਆਰੀਓ, ਹੇ ਰਾਣੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਛੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗਾਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਿਓ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਜ ਦੋਣ ਪਤਾਰ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀਓ ਮੇਰੀ ਧੀਓ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਇਸਤਰੀ ਸੁਰਤ ਹੋਈ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਲਿਓ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਿਓ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਪਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਐ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਬਕ ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਆਪ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਨਾਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਵਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਿਖ ਦੀ, ਕੋੜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ। ਬਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਕੋੜਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਬਾਣੀ ਓਂਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਝੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਈ ਦਿਨਸ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਉਹੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਬਦਲੇ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤ ਕਰੈ ਸੋ ਛਿਜੈ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਛਿਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾੜਤ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੁੱਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਐਡਾ ਕਠੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਨਿਮਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਬੱਚਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਅਮਾਵਸ ਕੂੜ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆਂਧੇਰੇ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੂੜ ਦੀ ਅਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਅਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਣ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮੰਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ
किमें दर्शन लेवै एह बाला, ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजाला। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਜੋਗੀ, ਵੀ ਜੋਗੀ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਐ ਲਓ ਖੱਪਰ, ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਐਡੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਦੇ ਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਐ ਪਾਣੀ ਠੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਾਣੀ ਠੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ, ਉਸ ਤਲਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਖੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਰੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਖੜੇਗਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿਆਜਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਚੇਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਸਵਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 9 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ 9 ਸਵਾਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, 9 ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਆਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਸਦੀ ਰੋਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਰੋਮ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧ ਛਿਪ ਬੈਠੇ ਪਰਵਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ।
ਕਰੋ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਝੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਕਠੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਕਠੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੋਗੀ ਬਣੋ। ਚੰਗਾ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਰਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੁਫਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਫਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਲੇ ਪਸਾਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇੱਧਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਅਸਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵਰਗੇ ਕਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਰੁਕਨਦੀਨ ਪੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੱਟੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਲਮਾ ਮਲਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਪੂਰਬ ਕਿੱਧਰ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 18 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ 18 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੜਵੀ 4 ਚੁੱਕੇ ਰੱਖਦਾ, 4 ਚੇਲੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ 4-5 ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਡੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਮ ਫੜਾ ਦੇ। ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰਦਾ। ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਮ ਫੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿੱਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਹਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ 5000 ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਈ ਨਾਲ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ।
मैं बच्ची जैसमीन कौर नूं बेनती करांगा कि छोटा जिहा शब्द गुरु नानक पातशाह जी का वो आप जी नूं सरवण कराएगी। उपरांत नाल ही आनंद साहब का पाठ और सरबत के भले लई अरदास होएगी। इतनियां बेनतियां प्रवान आप संगतां नूं धन धन गुरु नानक पातशाह जी के पावन प्रकाश पुरब दीआं लख लख बधाइयां होवन जी। फतेह दी सांझ करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी सिखा दे पहले गुरु सन। उन्हां दा जन्म पिता मेहता कालू माता तृप्ता देवी दे घर होया सी। गुरु नानक देव जी बचपन तो ही रब दी भगती विच लगे रहंदे सन। मेहता कालू जी नूं गुरु नानक देव जी दी चिंता लगी रहंदी सी। फिर मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी नूं 20 रुपए दिते ते सच्चा सौदा करन लई भेजिया। ते फिर गुरु जी नूं रास्ते च कुछ भुखे साधु मिले। उन्होंने सोचा अगर जे मैं भुखे साधुआं रोटी खिला देवां ते आह एक सच्चा सौदा हो जाएगा। ते फिर गुरु जी ने 20 रुपया का भोजन लिया ते भुखे साधुआं नूं खिला दिता। ते अते गुरु जी खाली हथ घर चले गए। मेहता कालू जी नूं गुस्सा आया। उन्होंने गुरु जी नूं डांट लगाए। ते फिर गुरु जी ने कहा अगर जे मैं भुखे साधुआं रोटी खिला देवां ते आह एक सच्चा सौदा हो जाएगा। ते फिर मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी नूं माफ कर दिता। विद्या विचारी तपरे उपकारी जा पंज राशि तीरथ वासी। घुंघरू वाजे जे मन लागे तो जंग कहा करे मोस्यो आगे। रहाओ आस निरासी तो सदे आसी। जा जंक जोगी तकाया पोगी। दया दिगंबर देहे विचारी आप मरे अवरान है मारी। एक तू वेश बहुत तेरे नानक जाने चोट न तेरे। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया। चरण तो ही रह राज कर चरणामृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे चार वरण एक वरण कराया। राणा रंग बराबरी पैरी पवना जग वर्ताया। उल्टा खेल प्रेम दा पैरा ऊपर शीस निवाया। कलयुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक की आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ 8 ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੋਪ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 15 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਓ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ, 200 ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਰੌਣਕ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਗਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਈਏ, ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਨਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਰਾ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਕਰ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ